જય સ્વામિનારાયણ દોસ્તો, જય માતાજી, જય ખોડિયાર માતાજી। आज हम आए हैं जो राजकोट भावनगर हाईवे रोड ऊपर बरसुई गांव में स्थित ये जो खोडियार माता जी का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करने के लिए। और ये धार्मिक और प्राचीन मंदिर है। और ये मंदिर गुजराती जाने माने मंदिर में से एक है। और ये पहाड़ी पर आया हुआ खोडियार माता जी का मंदिर बहुत प्राचीन और धार्मिक है। आप देख सकते हो ये मंदिर बहुत धार्मिक है। आप जब भी यहाँ आना, ये मंदिर से दर्शन करने के लिए जरूर आना। जय खोडियार माता जी। दोस्तों, हम आगे ये मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो ये जो मंदिर के बाहर है, वहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर आप अपनी कार पार्क भी कर सकते हो। हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। दोस्तों, हम मंदिर के अंदर का ये जो भोजनालय है, वहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हो ये जो मंदिर के अंदर भोजनालय है वो बहुत बड़ा है। और यहाँ पर कम से कम 400-500 लोग खाना खा सकते हैं। ऐसी ये खोडियार माता जी मंदिर द्वारा बहुत सुंदर और बड़ी आयोजन किया गया है। ये देखो, ये भोजनालय बहुत बड़ा है। दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो पहाड़ी ऊपर जो खोडियार माता जी के मंदिर में विराजमान खोडियार माता जी के ये मंदिर के नीचे का भाग बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। और यहाँ का वातावरण आप नेचर है, आप यहाँ पर मिनी पिकनिक भी कर सकते हो। और ये जो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। मैं दोस्तों, जो पहाड़ी ऊपर खोडियार माता जी का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करने हम जा रहे हैं। आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको वहाँ से दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, अब हम खोडियार माता जी के मंदिर में पहुँचने आए हैं। और यहाँ पर पानी पीने के व्यवस्था है। दोस्तों, अब हम मंदिर के अंदर खोडियार माता जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये देखो, ये मंदिर अंदर से कितना सुंदर और ब्यूटीफुल है। और ये स्टार्टिंग में हनुमान दादा की मूर्ति है, जय हनुमान दादा। और ये गणपति की मूर्ति है, जय सिद्धि विनायक दादा, जय श्री। और अब मंदिर के अंदर हम जा रहे हैं ये खोडियार माता जी के दर्शन करने के लिए। और ये खोडियार माता जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर है। और लोगों का मानना है कि जो भी दर्शन करता है उसकी सारी मनोकामना और मन्नतें पूरी होती है लोगों की। और जब भी आप भी ये बरसुई में खोडियार माता जी से दर्शन करने के लिए जरूर आना। और अब दर्शन करते हैं। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। और इस मंदिर का आयोजन भी सुंदर तरीके से बनाया गया है, आप देख सकते हो। और जब भी आप ये बरसुई में आना तो ये दोस्तों, हम ये खोडियार माता जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। और ये यहाँ पर खोडियार माता जी का भक्त है, वो यहाँ पर हमें मिल गया, तो हमें बताएंगे कि ये मूर्ति है, ये खोडियार माता जी का ये महत्व क्या है, आप हमें बताइए। ये इच्छा रहस्य और ये यहाँ पर मूर्ति कैसे लगाई गई है। આ ટાટાણી પરિવારના ખોડિયાર માતા છે, થાપાની દેવ છે। અને અમારા ગઈઢિયા હવે અહીંયા થાપો મારેલો છે, દદુને અહીંયા બિરાજમાન છે। આખું કુટુંબ અહીંયા જ બધાય દર્શન કરવા આવે છે, બીજે ક્યાંય સ્થાનક નથી અમારે ટાટાણી પરિવાર, આ એક જ સ્થાનક છે। આખા પરિવાર ગુજરાતમાં ગમે એટલા રહ્યા ને એ બધા પરિવાર અહીંયા જ આવે છે।
અને બધુંય ડુંગરા વાળી માં છે. અને આનો માનતા શું છે આપણે લાપસી લાપસી માને છે હા. અને છોકરા નો થાય તો હા, ઈ પણ અહીંયા માનવામાં આવે છે હા, જે હા. સંતાન નો હોય हाँ ये पण आया। दोस्तों आप देख सकते हो हमने ये जो भक्त है खोडियार माता जी के वो ये टाटाई परिवार के खोडियार माता जी यहाँ पर विराजमान है और सारे गुजरात में जो भी काठारी परिवार से सरने में वहाँ पर ये खोडियार माता जी यहाँ पर विराजमान है। आप ये माता जी से दर्शन करते बहुत अपने आप को धन्य अनुभवोगे और आप जब भी ये राजकोट भावनगर में आना कोई ये बरधुई गाँव में ये खोडियार माता जी का मंदिर है वहाँ पर दर्शन करने के लिए ज़रूर आना। और ये ठाठानी परिवार से जो पहले से ही यहाँ पर मानता पूरी होती है ऐसा ये ठाठानी परिवार लोगों का मानना है। दोस्तों ये मेरा दोस्त है जो मित्र गणाता है। हम दोनों साथ में ही ये खोडियार माता जी से दर्शन करने के लिए आए हैं और ये जो मित्र गणा का है उसकी कुलदेवी भी खोडियार माता जी है। तो हम दोनों साथ में खोडियार माता जी से दर्शन करने के लिए आए हैं। जय खोडियार माता जी। જય માતાજી। ये खोडियार माता जी से जुड़े रहस्य के बारे में हमें ये मंदिर का इतिहास और ये मंदिर की स्थापना कैसे हुई वो हमें बताइए बापू आप। ये मंदिर कैसे बना? આ મંદિર ઢાઢાણી પરિવારના કુળદેવી છે અને આ લોકો કચ્છના છે, લોકા અને લોકીથી આવેલા। હવે એમાં એવો ઇતિહાસ છે કે એ લોકો રાતના સમયે પહેલાં તો શું છે ગાડા હતા, વાહન કોઈ નહોતા, એટલે ગાડા લઈને આવતા હતા। એમાં આ લોકોએ કોઈ માતાજીને ભેગા સમર્યા નહીં હોય, સ્મરણ નહીં કર્યું હોય અને આ રસ્તામાં ભૂલા પડ્યા, રસ્તો ભૂલી ગયા। પણ સવાર પડવાને ટાણે માતાજીએ કંઈક હુકમ કર્યો હશે કે ભાઈ તમે મને ભેગા નહોતા લીધા છતાંય હું ભેગી છું। એમ કરતાં કરતાં એ લોકો અહીંયા પાછળ એક કોઠો છે, એ કોઠે એણે ઉતારા કર્યા। હવે એ વખતે ત્યાંથી ગાડાની જે ઊંધ હોય ત્યાં માતાજીની ચૂંદડી બાંધેલી હતી, એ ચૂંદડી ઉઠી અને જે અત્યારે આપણે વાર માતાજી બેઠા છે ત્યાં એ ચૂંદડી એ માતાજી ઉપર ત્યાં પાણો છે, પથ્થર છે, એ ત્યાં ચૂંદડી અટકાઈ ગઈ અને કીધું ભાઈ આજથી મારા બેસણા અહીંયા। અને આ જગ્યા તો બહુ પ્રભાવશાળી છે કારણ કે આનો એક બીજો ઇતિહાસ છે કે અહીંયા પાછળ આપણે જે આ બાંધકામ છે એની પાછળ એક ગામ હતું। હવે એ ગામનું નામ ભલગામ હતું। હવે પહેલાંના સમયમાં વારવટિયા ગામ ભાંગતા, એટલે એ ગામ ભાંગ્યું એટલે પછી ગામ જે ભાંગે બારવટિયા એટલે અપકનિયાળ ગણાય, ત્યાં કોઈ રહે નહીં। એટલે એ આ અત્યારનું જે બળધુઈ રહ્યું હાલનું કે ભલગામ ભંગાણું અને બળધુઈ વહાણું। હવે એમાં પહેલાંના સમયમાં સંધિ કબાલા ઢાંઢા વેચવા આવતા અને કબાલે ઢાંઢા આપી દેતા। હવે એમાં એક સંધિ કબાલા ઉઘરાવવા માટે નીકળેલો અને વીરનગરની આસપાસ આવ્યો છે ને રાતના 11 જેવો સમય થઈ ગયો। હવે થાકી ગયેલો એટલે એને એમ થયું કે ભાઈ હવે જ્યાં ગામ આવે ત્યાં મારે રોકાઈ જવું છે। હવે એ બરાબર અહીંયા આવ્યો એટલે એણે અજવાળું જોયું એટલે એ ગામની અંદર ગયો એટલે એક ડેલીએ એને ઊભો રહી અને ડેલી ખખડાવી એટલે એક માજી નીકળ્યા ત્યાં। એટલે માજીને કીધું કે ભાઈ હું સંધી છું, કબાલા ઉઘરાવવા માટે નીકળ્યો છું અને બહુ થાકી ગયો છું એટલે મારે અહીંયા રાતવાસો કરવો છે। તો કે ભલે।
એટલે એ ઘોડીએથી હેઠો ઉતર્યો, ગમાઈને ઘોડી બાંધી અને માજીએ એને જમાડ્યો. બાજરાના રોટલા, દૂધ, ચટણી, અથાણું. અને આ જે સંધિ હતો એની પાસે એની જે ઉઘરાણી કરેલી હતી એ ઠેલો એની પાસે હતો. એટલે માજીને કીધું કે ભાઈ તમે આ મારી થાપણ સાચવો, સવારે હું પાછી લઈ લઈ. હવે એ ઠેલો માજીને આપ્યો, એણે ફળિયામાં ઢોલિયો ઢાળી દીધો. પણ આ માણસ બહુ થાકેલો એટલે ઘસઘસાટ ઊંઘી ગયો. પણ સવાર પડ્યું એટલે ન તો ગામ હતું કે ન તો એ ડેલી હતી. બાવળને થળીએ ઘોડી બાંધેલી હતી ને ભાઈ નીચે સૂતો હતો. એટલે આ સંધિએ ગામમાં જઈને વાત કરી કે ભાઈ મારી આમ બન્યું. એટલે ત્યાંના માણસોએ અમુક સમજણા માણસો હતા, એને કીધું કે ભાઈ એક કામ કર, આ બધી તારી વસ્તુ તને મળી જાય, પણ આ જ દિવસે અને આ જ ટાઈમે તો પાછો આવી જાય એટલે તને તારી વસ્તુ મળી જાય. હવે એ સંધિ 1 વર્ષ પછી એ જ ટાઈમે એ જ દિવસે પાછો આવ્યો. તો એ જ રીતે પાછું જે ગામ હતું એ ગામ હતું એમને. અને આ સંધિએ ત્યાં ઘોડી ઊભી રાખી ડેલીએ અને ડેલી ખખડાવી એટલે એ જ માજી પાછા બહાર નીકળ્યા. અને માજીને કીધું કે માં મેં તમને ઓલી થાપણ આપી હતી. તો કે હા. એ પટારો ખોલી અને જે ઠેલો એને આપ્યો તો એને એ ઠેલો આને આપ્યો. હવે આ સંધિ ત્યાંથી હાલતો થઈ ગયો, ઠેલો ખોલી એને જોયું એટલે એને જે કાંઈ ઉઘરાણી કરવાની બાકી હતી ને એ ઉઘરાણી કરેલા પૈસા એ ઠેલાની અંદર હતા. જે બાકી ઉઘરાણી કરવાની હતી એ ઉઘરાણી કરેલી એ ઠેલાની અંદર એ પૈસા એના હતા. એટલે એ તો કોક સાક્ષાત જોગમાયા હોય, ચમત્કાર છે એક પ્રકારનો ટૂંકમાં. અને એમ માનો કે આ સંધિ જગરવાળો કહેવાય. બાકી કોઈની તાકાત નથી કે આવી વસ્તુ જો એની સામે બની ગઈ હોય તો એ પાછો ત્યાં જાય. આવો ઇતિહાસ છે. ગામ કયું હતું આ ગામ? આ ગામ હતું પેલા ભલગામ. ભલગામ. હા. નહીં આમ આપણે માજી હતા એ આ ગામમાં અહીં પાછળ પેલા ગામ હતું એ ભલગામ એનું નામ હતું. પણ બારવટી હવે ગામ ભાંગ્યું એટલે હાલનું ભલગામ ભંગાણું ને હાલનું જે અત્યારે બળધુય છે એ વહાણું. ચમત્કાર થયો એ આ ગામ જ? હા, એ આ ગામ જે ભંગાણું ગામ એ ગામ. ત્યાં પાછળ બહુ હુરાપુરા છે જાજા કે જે બારવટી હવે ગામ ભાંગ્યું અને જે ધીંગાણામાં કાયમ આવી ગયા એ બધાની ખાંભીઓ ત્યાં છે. હુરાપુરા દરેક જ્ઞાતિઓના છે. અને આ માતાજી છે ટાઢાણી કુળના કુળદેવી, પણ અહીંયા 18 વર્ણ આવે. અને ટાઢાણી કુળનું જેટલું કામ નથી થતું એટલું બહારનાવનું કામ થાય છે. કદાચ અહીંયા રસ્તે નીકળ્યા હોય અને ખાલી મંદિરની સામે ધજાની સામે નજર કરી અને માનતા કરી હોય તો એ આ મા દીકરા દે છે. ચમત્કાર ટૂંકમાં માનતા પૂરી કરે છે. હા, મનોકામના બધાની પૂરી થાય. તો તમે આ મંદિરનું રહસ્ય અમને કીધું બાપુ, એ બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ઓર આશા કરીએ છીએ આવા માણસો બહારથી દર્શન કરવા આવે એવી અમે આશા કરીએ છીએ. ઓર અમારા માધ્યમથી જે વિડીયો જોવે છે એ લોકોને હું પ્રાર્થના કરું છું કે અહીંયા આવે અને દર્શન કરે અને પોતાની માનતા છે તે પૂર્ણ કરે. એ સાથે હું બાપુને જય માતાજી, જય ખોડિયાર માતાજી.